Good morning, student. So in yesterday's lecture, we started company audit and section 139, that is the appointment of auditor. Appointment of auditor આપણે ડિસ્કસ કર્યું yesterday ના lectureમાં. Appointment of auditor ના બે પાર્ટમાં I divided that particular portion of appointment into the two parts, first auditor and subsequent auditor. Further divided into the two parts, that is in case of government company and in case of other than government company, right? And then we discuss the casual vacancy. Due to what first we understand what is the casual vacancy and what is the consequences. If there is a government company or there is a non-government company, then what is the consequences due to the casual vacancy? That all things we are discussed, right? So now, students, in today's lecture, just open your institute module. Open your institute module. We are there in page number 10.13. Page number 10.13. Chapter number 10. Filing of casual vacancy. જે મારે રીડ આઉટ કરવાનું બાકી હતું. આવી જાઓ 10.13 ઉપર. Section 139 subsection 8. Any casual vacancy in the office of the auditor shall, two part, in case of company other than company whose accounts are subject to audited. That means CAG ની વાત કરે છે, ગવર્નમેન્ટ કંપનીની વાત કરે છે. If such casual vacancy is as a result of the resignation of the auditor, such appointment shall also be approved by the company at the general meeting conveyed within the 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold the office till the conclusion of the next AGM. Right? First of all, they are telling you the board of director can appoint within 30 days. But if the casual vacancy is due to the resignation, then as I told you yesterday, we require to get the ratification from the shareholders within 3 months from the date of resignation. Right? Within 3 months of the recommendation of the board, and shall hold the office till the conclusion of the next AGM. Right? Next, in case of company whose accounts are subject to audited, then CAG can appoint within 30 days. It may be noticed that in case of Comptroller or Auditor General of India does not file the vacancy within the said period, then the board of director can file within 30 days. That's all. This is what the casual vacancy case is. Right? પહેલી તમને જે વાત કરી હતી ને સેક્શન 139 સબસેક્શન 8 માં જે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ અધર ધેન ગવર્નમેન્ટ કંપનીનો છે. ત્યાં અધર ધેન ગવર્નમેન્ટ કંપનીના પર્ટિક્યુલર ટેક્સચર ઉપર તમારે બોક્સ કરી દેવાનું છે. અધર ધેન ગવર્નમેન્ટ કંપની ઓર અધર ધેન કંપની whose accounts are audited by the CAG. જે પર્ટિક્યુલર વાત છે એ તમને અધર ધેન ગવર્નમેન્ટ કંપનીની વાત કરે છે, જેમાં રેઝિગ્નેશન વાળો પોઈન્ટ ઇન્વોલ્વ થાય છે. બટ CAG ના કેસની અંદર, ગવર્નમેન્ટ કંપનીના કેસની અંદર 30 દિવસમાં CAG અપોઇન્ટ કરશે જો if the CAG is fails to appoint, then the board of director can appoint. Right? એ પર્ટિક્યુલર સિક્વન્સ થી આપણે જવાનું છે. ફાઇલિંગ ઓફ કેઝ્યુઅલ વેકન્સી સેક્શન 139 સબસેક્શન 8 ની અંદર. ઓકે, એ ડિસ્કસ થઈ ગયું આપણે. હા, ત્યારબાદ જે સેક્શન 139 છે જે કેઝ્યુઅલ વેકન્સી બાય રેઝિગ્નેશન, એ પોઈન્ટ આપણે ડિસ્કસ કરશું લેટર ઓન. જસ્ટ ત્યાં સ્ટાર માર્ક કરી રાખો કે આ ટોપિક આપણે બાકી છે. રાઈટ? ત્યારબાદ અધર ઇમ્પોર્ટન્ટ provision regarding the appointment of auditor ની ઉપર એક કેસ સ્ટડી છે. that case study is homework for you guys. એ તમારે એકવાર રેફર કરી લેવાની છે. જે કેસ સ્ટડી તમને આપેલી છે એની અંદર ફાઇન ને પેનલ્ટી આપી છે. આપણે ઉપરનો ટોપિક જે આપણે અત્યારે સ્કીપ કર્યો છે કેઝ્યુઅલ વેકન્સી બાય રેઝિગ્નેશન વાળો ટોપિક, એ કમ્પ્લીટ થાય પછી કેસ સ્ટડી રેફર કરશો સો ધેટ યુ હેવ અ ક્લિયર આઈડિયા. અધરવાઇઝ ત્યાં થોડું કન્ફ્યુઝન રહેશે. બીકોઝ એ પર્ટિક્યુલર ઉપરના જે પેરા આપ્યો છે એની ઉપર જ આખો કેસ સ્ટડી એ લોકોએ ડિસ્કસ કરેલો છે. રાઈટ? ત્યાર પછીનો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આવે છે આપણી પાસે, that is what the appointment of qualification and disqualification of auditor. જે આપણો આજનો ટોપિક છે જે આપણે આજના દિવસમાં ડિસ્કસ કરવાનો છે. ક્વોલિફિકેશન એન્ડ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન ઓફ ઓડિટર, પેજ નંબર 10.2. પેજ નંબર 10.2. very most important topic as far as your IPSC exam is concerned. તો ધ્યાનથી સમજવાનું છે આ ટોપિકને. આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ
Eligibility, qualification and disqualification of auditor. Section 141, right? Qualification of auditor, section 141. So let us proceed with that. 141 qualification. Section 141 subsection 1 and subsection 2. We divided the qualification part into the three paragraph, mainly person, you can say individual. Person means individual. Then partnership form or including LLP, including LLP. Sorry, partnership form other than LLP, other than LLP. અને LLP માટે અલગથી પ્રોવિઝન છે, LLP form, right? હવે person should be a practicing chartered accountant. Person should be a practicing chartered accountant. Certificate of practice હોવું જોઈએ એની પાસે. શું હોવું જોઈએ? Certificate of practice, that is what COP. Partnership form, majority of the partners shall be practicing. Majority of the partners shall be practicing chartered accountant in India. LLP ના કેસમાં only the partners who are CA, only the partners who are CA are authorized to act and sign on behalf of firm. Just go through with this chart. Just go through. ठीक है. So this is what the qualification of auditor as per section 141 subsection 1 subsection 2 જે તમને ક્વોલિફિકેશન ની વાત કરે છે કે કોઈ પણ ઓડિટર હોવા પાછળની મેઇન ક્વોલિફિકેશન શું છે? યુ મસ્ટ બી એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. યુ આર અ પ્રેક્ટિસિંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. એવું જરૂરી નથી કે હરેક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જે ઓડિટ કરી શકે. સર કેમ? બીકોઝ અમુક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એવા હોય છે કે જેમણે પોતાનું સર્ટિફિકેટ ઓફ પ્રેક્ટિસ સરેન્ડર કરી દીધું હોય અથવા સર્ટિફિકેટ ઓફ પ્રેક્ટિસ લીધું જ ના હોય
કોની પાસેથી? ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાસેથી. There are two certificates awarded to you once you are clear chartered accountancy course. First is a certificate of membership and second is a certificate of practice. Right? Certificate of membership awarded to all the members who qualified the CA final exams. But the students who are not, who qualified the CA final exam but do not want to start a practice or they go for a job somewhere else. So at that time, that particular person cannot hold or that particular person cannot demand certificate of practice from the institute, as the certificate of practice should not be awarded to those members who are already employed elsewhere full time. આ બધું ડિસ્ક્વોલિફિકેશન માં આવશે. જો એ ફૂલ ટાઈમ ઓલરેડી કોઈ પણ જગ્યાએ ઓક્યુપાઈડ છે એઝ અ એમ્પ્લોયી, તો એવા કેસમાં એને સર્ટિફિકેટ ઓફ પ્રેક્ટિસ આપવામાં આવતું નથી. એને તમે પ્રેક્ટિસિંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ના કહી શકો. They are not a practicing chartered accountant. Right? So for a practicing chartered accountant, certificate of practice is required. Right? So that is what the main thing as far as the qualification is concerned. Right? તો આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે ક્વોલિફિકેશનમાં. બસ બાકી તો એક ઇન્ટ્રો હતો જેને તમને આપી દીધો ક્વોલિફિકેશન. હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક સ્ટાર્ટ થાય છે, that is a disqualification of auditor. ક્વોલિફિકેશન તો સમજાઈ ગયું, પણ જે મેઇન પાર્ટ છે that is what the qualification is. Sorry, disqualification is કે જેની અંદર દરેક જાતની અલગ અલગ કન્ડિશન આપવામાં આવી છે. Right? So come to the disqualification part. Disqualification of auditor. अच्छा, कई सेक्शन गवर्न करे છે સર ડિસ્ક્વોલિફિકેશન માટે? ડિસ્ક્વોલિફિકેશન માટે સેક્શન 141 સબસેક્શન 3. આ સેક્શન સાથે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર? ચાહે ગમે તે થઈ જાય, you have to remember along with the section 141 subsection 3. very IMP, very most IMP. સેક્શન 141 સબસેક્શન 3. હવે ધ્યાનથી સમજજો, મજા આવશે. સેક્શન 141 સબસેક્શન 3. ચલો વન બાય વન જોતા જઈએ. જ્યાં explanation ની requirement આવે, then I will just give you that explanation. Come to page number 10.3, disqualification of disqualification of auditor. એની અંદર under subsection topic number 3, page number 10.3, under subsection 3 of section 141 along with rule 10 of Companies Act, companies audit and auditor rules 2014, here with referred as a CAAR. The following persons shall not be eligible for appointment as an auditor of the company, namely. એટલે આ સેક્શન ને આપણે રીડ કરવાની છે કોની સાથે? રૂલ 10 along with rule 10 of company auditor and accounts rules. Right? Audit and accounts rule 2014. Right? Chalo. First in the a body corporate other than LLP registered under the LLP Act 2008. સૌથી પહેલા તમને વાત કરી છે a body corporate. તમારે લખતું જવાનું છે સાથે સાથે ફર્સ્ટ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન માં. ભલે તમારી ટેક્સ્ટ બુક માં આપ્યું a body corporate. ફર્સ્ટ કોઈ કંપની છે, કોઈ બોડી કોર્પોરેટ છે, એ ઓડિટર તરીકે અપોઇન્ટ નહીં થઈ શકે. પહેલી વાત આવી બોડી કોર્પોરેટ. સેકન્ડ, an officer or employee of the company, an officer or employee of the company, an officer or employee of the company.
હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો, ઓફિસર એન્ડ એમ્પ્લોય ઓફ ધી કંપની એટલે કે કોઈ XYZ લિમિટેડ કંપની છે, XYZ લિમિટેડ માં સપોઝ હું એઝ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જોબ કરું છું, એમ્પ્લોયી છું કોનો, કંપનીનો XYZ નો. અચ્છા, if XYZ Limited wants to appoint me as a auditor of the XYZ Limited, can XYZ Limited do so? No, because I am the officer or the employee of the company. Clear? એટલે કોઈ પણ કંપનીના એમ્પ્લોયી કે ઓફિસર ઈ જ કંપનીના ઓડિટર બની શકે નહીં. That is the second disqualification. Third શું કહે છે? A person who is a partner or who is a employee of an officer of the employee of the company. An employee partner of any employee officer of the company an employee / partner of any employee or officer of the company. હવે થોડું ડિટેલમાં અંદર ઉતર્યા. અંદર શું ઉતર્યા ધ્યાન આપજો. an employee partners of any employee or the officer of the company એટલે જે કંપનીના ઓફિસર અથવા પાર્ટનર છે, પાર્ટનરશિપ ફોર્મ હોય તો એના પાર્ટનર હોય, કંપની હોય તો એના એમ્પ્લોયી હોય. તો એની એમ્પ્લોયી ઓર ધી ઓફિસર ઓફ ધી કંપની ના તમે એમ્પ્લોયી છો અથવા પાર્ટનર છો, કોઈ પણ કંપનીના એમ્પ્લોયી અથવા કોઈ પણ પાર્ટનરશિપ ફર્મના કોઈ પાર્ટનર છે એના તમે એમ્પ્લોયી અથવા પાર્ટનર છો તો પણ તમે ડિસ્ક્વોલિફિકેશનમાં કવર થઈ જાવ છો એઝ એન ઓડિટર. સર નો સમજા. આઈ રિપીટ, કોઈ પણ કંપનીના એમ્પ્લોયી અથવા એના પાર્ટનર છે એના તમે કોઈ એમ્પ્લોયી અથવા પાર્ટનર છો. એક્ઝામ્પલ, ABC લિમિટેડ કંપની છે, એમાં મિસ્ટર A and B એમ્પ્લોયી અને ઓફિસર છે. કોણ છે? એમ્પ્લોયી અને ઓફિસર. બરાબર, એમ્પ્લોયી અને ઓફિસર. હવે મિસ્ટર X એ મિસ્ટર A ના પાર્ટનર છે ઓફ ABC પાર્ટનરશિપ ફર્મ. ટ્રાન્ઝેક્શન સમજાણો. મિસ્ટર A અને B કોણ છે? ABC લિમિટેડ ના એમ્પ્લોયી છે. મિસ્ટર X કોણ છે? પાર્ટનર છે. કોનો પાર્ટનર છે? A ની સાથે X. આ બંને પાર્ટનર છે A અને X કઈ ફર્મના? ABC પાર્ટનરશિપ ફર્મના. તો એવા કેસમાં જો ABC લિમિટેડ મિસ્ટર X ને એઝ અ ઓડિટર અપોઇન્ટ કરવા માંગે છે તો શું કરી શકશે? નો. Why? Because આ કંપનીના એમ્પ્લોયી એની સાથે પાર્ટનરશિપમાં એન્ટર થઈ ગયા છે. That's why Mr. X is not eligible to appoint as a ABC Limited because Mr. X attract the disqualification provided under subsection 3 of section 141 of Companies Act. Clear? Okay. चलो आगे बढ़िए. Next, any person who is a relative of director or a KMP. Any person, fourth point, any person who is relative of director or key managerial personnel. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે ડિરેક્ટર નો અથવા કેએમપી નો કોણ હોય? ડિરેક્ટર અથવા કેએમપી નો રિલેટિવ હોય. કોણ હોય? રિલેટિવ. હવે સર તમે મને પૂછો કે સર રિલેટિવ એટલે શું? તો જે રિલેટિવની ડેફિનેશન જે છે એ આપણને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી છે, જે આપણે ડિસ્કસ કરીશું હમણાં થોડીક વારમાં. પણ અત્યારે આટલું સમજી લ્યો કે કોઈ પણ ડિરેક્ટર અથવા કી મેનેજરિયલ પર્સોનલ બરાબર છે એના કોઈ પણ રિલેટિવ, તો એ રિલેટિવને તમે એઝ અ ઓડિટર ના સિલેક્ટ કરી શકો.
સપોઝ ABC લિમિટેડ માં મિસ્ટર A ઇઝ ધ ડિરેક્ટર ઓફ ધ કંપની. મિસ્ટર A ના સગો છોકરો જે છે પોતાનો એ શું છે ઓડિટર છે. સપોઝ ઓડિટર છે, ઓડિટ CA છે પોતે બાય ક્વોલિફિકેશન, સર્ટિફિકેટ ઓફ પ્રેક્ટિસ એની પાસે છે. તો એવા કેસમાં સ્ટુડન્ટ્સ એ પર્ટિક્યુલરલી મિસ્ટર A ના સન ને અપોઇન્ટ કરવો હોય એઝ અ ઓડિટર ઓફ XYZ જે કંપનીમાં એ ડિરેક્ટર છે એ કંપનીમાં તો એ અપોઇન્ટ ના કરી શકે બીકોઝ મિસ્ટર જે ડિરેક્ટર છે ડિરેક્ટરનો સન રિલેટિવલી ડેફિનેશનમાં આવી જાય છે એટલા માટે મિસ્ટર એના સનને આપણે એઝ અ ઓડિટર અપોઇન્ટ કરી શકીએ નહીં. ધેટ ઇઝ વોટ ધીસ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન ઇઝ. આટલા ડિસ્ક્વોલિફિકેશન ડિસ્કસ કર્યા પછી જે ફિફ્થ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન આવે છે મેજોરિટી ઓફ ધ ક્વેશ્ચન asked by the institute is from fifth point. હવે ધ્યાન આપજો, હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે. આ તો સમજાય એમ હતું, આમાં મારે કોઈ બીજી ડિટેલ તમને એક્સપ્લેનેશન આપવાની નહોતી. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ફોર ડિસ્ક્વોલિફિકેશન. એકવાર રેફર કરી લો આ ચાર પોઈન્ટ. આપણે મેઇન પોઈન્ટ હવે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ધેટ ઇઝ ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ. Okay, let us come to the point. A person who or his relative or a partner. ध्यान આપજો હવે. A person who or his relative or partner. ત્રણ વાત કરવામાં આવી છે. who or his relative or partner. રાઈટ? તમને આટલું સમજાયું? who or his relative or a partner. હવે આગળ વધીએ. શું કીધું છે? is holding any security of or interest in the company. એક એક વસ્તુ એક એક પોઈન્ટ આગળ વધતા જાય ધ્યાનથી સમજાશે. is holding any security of or interest, holding security or interest, holding security or interest in the company or its subsidiary company. In a company or subsidiary company. Okay, આગળ શું કીધું છે? in a company or a subsidiary company or of holding or of its holding or of its holding or associate company or a subsidiary of the holding company. અહીંયા કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ ન થાય એટલા માટે એક સિમ્પલ ચાર્ટ થી સમજાવી દઉં. ધ્યાન આપજો ચાર્ટમાં. મેઇન કંપની જે કંપનીનું તમે ઓડિટ કરો છો એ કંપનીની હોલ્ડિંગ કંપની, એ કંપનીની સબસિડરી કંપની, ई कंपनी एसोसिएट कंपनी and a very most important is subsidiary of this holding company. હવે ધ્યાનથી એકવાર એક કરો. A person who or his relative or the partner is holding any security of or interest in the company or its subsidiary company
or of its holding company or of its holding company or of its holding company, subsidiary company or of its holding company or associate company or a subsidiary of such holding company. એટલે આ હોલ્ડિંગ કંપનીની પણ સબસિડરી આવી, રાઈટ? આ બધી વસ્તુ ક્લિયર થાય છે. અ કંપની, સબસિડરી કંપની, હોલ્ડિંગ કંપની, એસોસિએટ કંપની, હોલ્ડિંગ કંપનીની પણ સબસિડરી કંપની. આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુમાં આટલી અલગ અલગ એન્ટિટી જે હોય એ એન્ટિટીમાં હોલ્ડિંગ અ સિક્યોરિટી ઓર ઇન્ટરેસ્ટ પોઈન્ટ આખો હવે લિંક થાય છે. હું એકવાર રીડ કરું છું. ઇન હોલ્ડિંગ એની સિક્યોરિટી ઓફ ઓર ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ધ કંપની or of its subsidiary company or of its holding company or of its associate company or a subsidiary of a holding company. Clear? શું કહેવા માંગે છે આગળ? It may be noted that the relative may hold. પહેલા તો કહી દીધું કે તમારે કોઈ પણ જાતની સિક્યુરિટી હોલ્ડ નથી કરવાની, તો એ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન થઈ જશે. એટલે જો તમે કોઈ પણ જાતની એઝ અ ઓડિટર તમે કોઈ પણ સિક્યુરિટી અથવા ઇન્ટરેસ્ટ લીધું હશે કઈ કંપનીમાં, એ કંપનીમાં હોલ્ડિંગ સબસિડરી એસોસિએટ અથવા હોલ્ડિંગની સબસિડરી કંપનીમાં, એવા કેસમાં તમે એઝ અ ઓડિટર ડિસ્ક્વોલિફાઈ થઈ જશો. પહેલા કહી દીધું કે ભાઈ તમે ડિસ્ક્વોલિફાઈ. બટ ઇન કેસ ઓફ, ઉપર તમે રીડ કરી દીધું, આને ભૂલતા નહીં, આ રામબાણ છે. સૌથી પહેલી વાત મેઈન વસ્તુને ભૂલી ન જતા. ઓફ હિઝ ઓર હિઝ રિલેટિવ ઓર ઓફ ધ પાર્ટનર્સ. આપણે આની વાત કરીએ છીએ આગળ, રાઈટ? તો ઓડિટરની તો વાત કરી દીધી કે ઓડિટર તો પહેલી વસ્તુ તો એ કે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ પણ સિક્યોરિટીને હોલ્ડ જ નહીં કરી શકે. જો કરશે તો એ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ. હવે આગળ રિલેટિવ અને પાર્ટનરની પણ વાત કરી લઈએ, અધરવાઇઝ એને ખોટું લાગી જાય. આપણે ખોટું લાગી જાય એવું કરવાનું નથી. બધા રાજી રહેવા જોઈએ, હેપી, રાઈટ? તો હેપી રાખવા માટે રિલેટિવ માટે પણ ઇન્સ્ટિટ્યુટે કહી દીધું કે લો તુમ ભી ક્યાં યાદ રખોગે, એમ કરીને એમણે ક્લોઝ મૂકી દીધી રિલેટિવ માટે. It may be noted that relative may hold security or interest in the company of face value not exceeding 1 lakh. Face value not exceeding 1 lakh. very most important question. તમને અગાઉથી જ કહી દઉં છું ક્યાંથી ક્યાં ક્વેશ્ચન પૂછાશે, આઈધર કેસ સ્ટડી ઓર એમસીક્યુ. ફેસ વેલ્યુ ઉપર તમને ત્યાં માર્કેટ વેલ્યુ આપશે અને તમને કહેશે કે તમને કહેશે કે ઓડિટર ડિસ્ક્વોલિફાઈ થાય છે કે નથી થતો. માર્કેટ વેલ્યુ આપશે, તમને એમ કહેશે કે ભાઈ માર્કેટ વેલ્યુ 10 રૂપિયા, માર્કેટ વેલ્યુ 10 રૂપિયા. તો અહીંયા આપણે શેની વાત કરી છે? ફેસ વેલ્યુ. માર્કેટ વેલ્યુની વાત નથી કરી. તમને એમ કહેશે માર્કેટ વેલ્યુ 10 રૂપિયા છે, એની ફેસ વેલ્યુ જે છે ઈ 80000 છે, અથવા એમ કહેશે માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ 20 lakhs. તમને વાત કરશે કે માર્કેટ વેલ્યુ 20 lakhs ની છે પણ એની ફેસ વેલ્યુ 98000 છે. તો આમાં આમાં જે ઓડિટર છે ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થાય છે કે નથી થતો? તમારે આન્સર આપવાનો છે. તો નથી થતું. Why? Auditor is not supposed to disqualify because the face value is below 1 lakh. The threshold limit for relative is only 1 lakh rupees. તો અહીંયા relative ની જે ડેફિનેશન આપી છે કે relative may hold the security or interest in the company of face value not exceeding 1 lakh. તો 1 લાખ રૂપિયાની face value સુધીની સિક્યોરિટી ઓડિટરના રિલેટિવ હોલ્ડ કરી શકે છે. That is what the relaxation given under this clause. Okay? It may also be noted that, હવે ધ્યાન આપજો આગળ, it also be noted that the condition of 1 lakh shall wherever relevant be also applicable in case of company not having the share capital or the other security. ઠીક છે? એ તો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે કે ભાઈ સિક્યોરિટી જે છે શેર કેપિટલ ન હોય જે કંપનીને એના પણ માટે આ વસ્તુ એપ્લિકેબલ થાય છે. એટલે કે લિમિટેડ બાય ગેરંટી. તમે ટાઈપ્સ ભણ્યા હશો
A company limited by guarantee or company limited by shares. So depending upon that એ જ તમને વાત કરી છે. આગળ students may also be noted. Underline કરો, highlight કરો, yellow, blue, red જે રીતે highlight કરવી હોય કરો. હવે ધ્યાન આપજો પણ કરો highlight. Student may also be noted that in the event of acquiring of any security or the interest by relative above threshold limit prescribed, the corrective action to be maintain the limit specified above shall taken by the auditor within 60 days of the acquisition of the interest. શું કહેવા માંગે છે? તમને એમ કહેવા માંગે છે, say for example, હવે એક એક્ઝામ્પલ સાથે આ ટોપિકને સમજો. For example, for the financial year 2019-20, Mr. A, auditor of the company, auditor છે બરાબર. ઓકે, મિસ્ટર એ ને એની વાઇફ સાથે કોઈ ઝઘડો થઈ ગયો, મીઠો ઝઘડો. હસબન્ડ વાઇફમાં મીઠો ઝઘડો જ થાય એવું બધા કહે છે બરાબર, હું પણ એવું કહું છું. તો જનરલી મિસ્ટર એને એની વાઇફ સાથે થોડો મીઠો ઝઘડો થઈ ગયો અને એની વાઇફ ગુસ્સે થઈ ગઈ અને એણે શું કર્યું, એબીસી લિમિટેડ જે કંપની છે જેમાં એ ઓડિટર છે, કોણ? મિસ્ટર એ, રાઈટ? એની સિક્યુરિટી having a face value of more than 1 lakh પરચેસ કરી લીધી. એટલે કેટલા રૂપિયાની પરચેસ કરી હશે? ફોર એક્ઝામ્પલ 1,20,000 ની ફેસ વેલ્યુ હોય એવી સિક્યુરિટી એને પરચેસ કરી લીધી. કોણે? મિસ્ટર એ ની વાઇફે. સૌથી વાત એક કાનમાં કહી દઉં એક વાત તમને, આ રિલેટિવની ડેફિનેશનમાં આવે. કોની ડેફિનેશનમાં આવે? રિલેટિવ. તો જ્યારે રિલેટિવની ડેફિનેશનમાં આવે અને જેવું મિસ્ટર એ ની વાઇફે 1,20,000 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુની સિક્યુરિટી એબીસી લિમિટેડ ની પરચેસ કરી, એ જ મોમેન્ટે મિસ્ટર એ બીકમ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ ટુ એક્ટ એઝ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઇન એબીસી લિમિટેડ. રાઈટ? એ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જશે. મિસ્ટર એ ઘરે આવે છે સાંજે, એની વાઇફ કહે છે મેં તો સિક્યુરિટી લઈ લીધી 1,20,000 ની, તમે મને હેરાન કરી હતી, આપણે પછી વિડિયા હતા એટલે મેં ગુસ્સામાં સિક્યુરિટી લઈ લીધી. એટલે ભાઈ મિસ્ટર એ તો માત્ર હાથ મૂકીને વિચારો, ઓહો બહુ કરી વિચારવા માંડ્યો શું કરું. પછી એને કંપનીઝ એક્ટ રેફર કર્યો. કંપનીઝ એક્ટ ની અંદર એક પ્રોવિઝન આપેલી હતી ખાલી. શું પ્રોવિઝન હતી? કે ઓડિટર સાહેબ તમે નારાજ ના થાઓ, ઓડિટર સાહેબ તમે નારાજ ન થાઓ, આનો પણ રસ્તો છે, આનો પણ રસ્તો છે. શું રસ્તો છે? તો જે રસ્તો આપણને ઇન્સ્ટિટ્યૂટે દેખાડ્યો, સ્ટુડન્ટ મે નોટેડ ધેટ એમ કરીને ये रस्तो જોઈએ હવે કે 60 डेज है तुम्हारे पास એવું કહેવામાં આવે પછી ઓડિટર ને. કેટલા દિવસ છે? 60 डेज. 60 डेज है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 60 डेज ऐसे करके એવું કહેવામાં આવે છે. ની વાઇફ એને કહે છે 60 દિવસમાં કરેક્ટિવ એક્શન લઈ લો. ઓડિટર કે અત્યારે જ લઈ લો. બીજી જ મિનિટે બીજા જ દિવસે ઓડિટર શું કરે છે, આજે 1,20,000 ની ફેસ વેલ્યુની સિક્યુરિટી જેની વાઇફ પરચેસ કરીને આવી હતી એમાંથી 30,000 સિક્યુરિટી વેચી નાખે છે. 30,000 સિક્યુરિટી વેચી નાખે છે. હવે ખાલી 90,000 ની ફેસ વેલ્યુ ની સિક્યુરિટી છે કોની પાસે? મિસ્ટર એ ની વાઇફ પાસે. કેટલાની? 90,000 ની સિક્યુરિટી છે. તો કોઈ જાતનું ડિસ્ક્વોલિફિકેશન નહીં થાય. બટ હા 60 डेज है तुम्हारे पास. 60 દિવસ પછી 61 61માં દિવસે જો આ પર્ટિક્યુલર સિક્યુરિટી વેચવામાં આવશે અને લિમિટમાં લાવવામાં આવશે તો નહીં લાવવામાં આવે, બીકોઝ આ રિલેક્સેશન જે આપવામાં આવ્યું છે એ ખાલી 60 દિવસ માટે આપવામાં આવ્યું છે કે કરેક્ટિવ એક્શન મસ્ટ બી ટેકન બાય અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ. કરેક્ટિવ એક્શન મસ્ટ બી ટેકન બાય અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વિધિન અ 60 days from the date of default as far as the relative is concerned. આ વસ્તુ રિલેટિવ માં જ આવશે હો, આ ઓડિટર માં નહીં આવે. ઓડિટર તો 1 રૂપિયાની કોઈ પણ સિક્યુરિટી જે મોમેન્ટ એને બાય કરી એ મોમેન્ટ એ ડિસ્ક્વોલિફાઈ થઈ ગયો. આપણે વાત કરીએ છીએ રિલેટિવની, ઓડિટરના રિલેટિવની. તો જ્યારે રિલેટિવ જે છે એ કોઈ પણ સિક્યુરિટી બાય કરે છે તો એને 1 લાખની ફેસ વેલ્યુ સુધીનું રિલેક્સ
રિલેક્સેશન આપેલું જ છે, બટ મોર ધેન 1 લાખ ની જો ઈ બાય કરવા જશે તો એવા કેસમાં ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જશે. બટ 60 દિવસ આપવામાં આવે છે ઓડિટરને કે કરેક્ટિવ એક્શન લઈ લે અને 1 લાખની લિમિટમાં ઈ સિક્યુરિટી લાવી દે. સર આવી તો કેવી ક્લોઝ, આવું થાય તો બિચારા બધા ડિરેક્ટર વાઇફ સાથે મીઠો ઝઘડો કરીને ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જાય. પણ 60 દિવસે આપવામાં આવે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટને ખબર છે કે કેવી હાલત થાય, એટલે એને 60 દિવસ આપ્યા કે ભાઈ જા જી લે આપણી જિંદગી, 60 દિવસમાં તું કરેક્ટિવ એક્શન લઈ લે. રાઈટ? તો આ રીતે આપણને ઇન્સ્ટિટ્યૂટે અહીંયા ગાઈડ કર્યું કે સ્ટુડન્ટ મે નોટેડ ધેટ ઇન ધ ઇવેન્ટ્સ ઓફ એક્વિઝિશન ઓફ સિક્યુરિટી ઓર ઇન્ટરેસ્ટ બાય ધ રિલેટિવ ધ અબોવ થ્રેશોલ્ડ લિમિટ પ્રિસ્ક્રાઇબ that corrective action to maintain, underline, please underline in your textbook, the corrective action to be maintained to the limit specified above shall taken by the auditor within 60 days of such acquisition or interest. આગળ વધીએ. The following points merits consider in this regard. The face value of the shares of 1 lakh that can be held by relative is the face value, not that market value. મેં તમને જે વાત કરી, રાઈટ, આ 1 લાખ રૂપિયા જે કીધા છે એ ફેસ વેલ્યુ ના કીધા છે, માર્કેટ વેલ્યુ ના કીધા નથી. એટલે તમારે ફેસ વેલ્યુ ઓલવેઝ કન્સિડર કરવાની છે. અને રિલેટિવ એટલે તમને જે પોઈન્ટ આપ્યો છે, પ્લીઝ હાઇલાઇટ ધેટ પોઈન્ટ, અંડરલાઇન, બોક્સ, તમારે જે કરવું હોય કરો, પ્લીઝ અંડરલાઇન. રિલેટિવ ને પૂરું રાઉન્ડ કરી દો રિલેટિવ ઉપર, કેમ કે આ પોઈન્ટ આખો રિલેટિવ ઉપર છે 1 લાખ વાળો. અને ફેસ વેલ્યુ એન્ડ માર્કેટ વેલ્યુ ને પણ અંડરલાઇન કરજો, જેથી તમને ખબર પડે કે અહીંયા ફેસ વેલ્યુ ની વાત કરવામાં આવી છે, માર્કેટ વેલ્યુ ની નહીં. આગળ વધીએ. 90 to 80% સ્ટુડન્ટ ને આમાં ડાઉટ રહ્યા કરે છે. ધેટ્સ વાય હું રિપીટેડલી તમને રિપીટ કરીને કહું છું કે ક્લેરિટી સાથે તમને ખબર પડે કે કોઈ બી ક્વેશ્ચન આવે તો તમે કન્ફ્યુઝ ના થવા જોઈએ. રાઈટ? સેકન્ડ, the limit of the 1 lakh would be applicable where the security are held by the relative of an auditor and not where the security are held by the auditor himself or his partner. હવે ધ્યાન આપજો, અહીંયા પાર્ટનર ને ઇન્ક્લુડ, પાર્ટનર ને નથી કર્યા, અહીંયા ખાલી એક જ વ્યક્તિને રિલેટિવ કર્યા છે. 1 લાખ રૂપિયામાં ખાલી એક જ વ્યક્તિને એડ કર્યા છે, ધેટ ઇઝ રિલેટિવ ઓફ ઓડિટર. એટલે અહીંયા જે વાત કરવામાં આવી છે તમને, આ 1 લાખ રૂપીસ ની ફેસ વેલ્યુ વાળી, એ કોના માટે છે? ખાલી રિલેટિવ માટે છે, ઓડિટર અથવા ઓડિટરના પાર્ટનર માટે છે નહીં. રાઈટ? અચ્છા, પ્લીઝ બોક્સ ધેટ થિંગ કે આર હેલ્ડ બાય ધ ઓડિટર હિમસેલ્ફ ઓર ધ પાર્ટનર, એને બોક્સ કરી નાખો એટલે તમને ખબર રહે. ઇન કેસ ઓફ ઓડિટર ઓર હિઝ પાર્ટનર, સિક્યુરિટી ઓફ ઇવન અ સ્મોલ અમાઉન્ટ shall be disqualified. સ્મોલ અમાઉન્ટ ને અંડરલાઈન કરો અને ડિસ્ક્વોલિફાઈડ ને અંડરલાઈન કરો. એટલે ઓડિટર 1 રૂપિયાની પણ સિક્યોરિટી લેશે, ફેસ વેલ્યુ ભલે 1 રૂપિયાની હોય, એની પણ ઈ અથવા એનો પાર્ટનર સિક્યોરિટી હોલ્ડ કરશે તો ઈ જ મોમેન્ટે ઓડિટર ડિસ્ક્વોલિફાઈ થઈ જશે, સેક્શન 141 સબસેક્શન 3 ની તહેત. રાઈટ? આગળ વધો. ગ્રેસ પીરિયડ ઓફ 60 days for corrective action shall apply only in respect of the security held by relative and this would not apply to the auditor or his partner. જે મેં તમને પહેલા જ વાત કરી દીધી કે આ 60 દિવસનો જે ટાઈમ આપવામાં આવે છે ઈ કોને આપવામાં આવે છે? રિલેટિવ અને આપવામાં આવે છે. બરાબર છે? એના પાર્ટનરને, ઓડિટરને અથવા એના પાર્ટનરને આ 60 દિવસનો કરેક્ટિવ એક્શનનો ટાઈમ આપવામાં આવતો નથી. બરાબર છે? એવું નહીં કે ઓડિટરે અત્યારે પરચેસ કરી લીધી પછી 60 દિવસમાં ઓડિટર વેચી નાખી. નો, ઓડિટરે તો રૂપિયાની પણ સિક્યુરિટી લીધી, એને અથવા એના પાર્ટનરે, તો ઈ મોમેન્ટે ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જશે. 60 ડેઝ નું જે રિલેક્સેશન આપવામાં આવ્યું છે ઈ ઓન્લી રિલેટિવના કેસમાં આપવામાં આવ્યું છે. હવે ડેફિનેશન રિલેટિવની એક ભણી લઈએ. તો ટર્મ રિલેટિવ એઝ ડિફાઇન્ડ અંડર ધ કંપનીઝ એક્ટ 2013 મીન્સ anyone who is related to another as a member of HUF. પેલા HUF ની વાત કરી કે HUF હોય તો HUF સાથે જેટલા મેમ્બર્સ રિલેટેડ હોય HUF ના એ બધા આવી જશે. ધેન હવે રેગ્યુલર વાત કરે છે. હસબન્ડ વાઇફ, ફાધર, મધર, સન, સન્સ વાઇફ, ડોટર્સ, ડોટર્સ હસબન્ડ, બ્રધર. રાઈટ? સિમ્પલી શું વાત કરી છે? હસબન્ડ વાઇફ, સન, ડોટર, સન્સ વાઇફ, ડોટર્સ વાઇફ, સન્સ વાઇફ, ડોટર્સ હસબન્ડ અને બ્રધર. આટલા રિલેટિવની ડેફિનેશન ની અંદર કવર થાય છે. રાઈટ? મિસ્ટર એ હોય તો એના આટલા મેમ્બર્સ જે છે, એના મધર, ફાધર, એની ડોટર, રાઈટ, એની વાઇફ, એના સનની વાઇફ, એના ડોટરનો હસબન્ડ અને એનો બ્રધર. આટલા રિલેટિવની ડેફિનેશનમાં ફોલ થાય છે, જે તમારે યાદ રાખવાનું છે. રિલેટિવની ડેફિનેશન શું છે? આઈ રિપીટ,
husband wife, son, son's wife, daughter's husband, brother, રાઈટ. તો આ બધી રિલેટિવની ડેફિનેશન છે કે જો રિલેટિવ આ સિક્યુરિટી હોલ્ડ કરે તો એ કેસની અંદર શું ડિસ્ક્વોલિફિકેશન થાય. કોઈ દિવસ આવ્યો નથી બટ કદાચ રિલેટિવમાં કોઈ પણ જાતનો એક પ્રેક્ટિકલ કેસ સ્ટડી લઈને તમને કહે તો તમને ખબર હોવું જોઈએ. તમને એમ કહે કે તમારી ડોટરનો હસબન્ડ એણે રિલેટિવ, તમને એવો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે તમારી ડોટરનો હસબન્ડ છે એણે 1 લાખ ઉપરની સિક્યુરિટી પરચેસ કરી છે તો તમે શું કરો? તમારા મગજમાં પહેલા વિચાર આવે કે રિલેટિવમાં આવે કે ન આવે. તો તમને આ ડેફિનેશન ખબર હોવી જોઈએ. હા, કે તમારી ડોટરનો હસબન્ડ પણ રિલેટિવની ડેફિનેશનમાં ખબર થઈ જાય. તો જો એણે સિક્યુરિટી હોલ્ડ કરી છે તો પહેલા વસ્તુ તો મગજમાં આવી જોઈએ કે હા સર એ કીધું આ રિલેટિવની એપ્લિકેબલ છે તો આ રિલેટિવની વાત કરે છે. હવે વિચારો કે કેસ સ્ટડી શું છે, લાઈક ધેટ વે. ઓકે, અચ્છા. એની પછી સ્ટુડન્ટ એક કેસ સ્ટડી આપ્યા છે 2 3 4 કેસ સ્ટડી છે. ચારે કેસ સ્ટડી હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. ઇફ એની ડાઉટ ધેન લેટ મી આસ્ક ઓન WhatsApp. તમારે મને કહેવાનું છે કે પર્ટિક્યુલર ટોપિક ઉપર જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય કેસ સ્ટડીમાં તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. હજી આપણે આપ જે પોઈન્ટ ભણીએ છીએ 5th પોઈન્ટ, આઈ થિંક આ 5th પોઈન્ટ છે. આપણે આ 5th પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. આ પોઈન્ટને જ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું. આ તો એક કન્ડિશન હતી, આવી હજી બીજી 2 કન્ડિશન આપવામાં આવી છે આ જ ક્લોઝમાં. અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે ક્વેશ્ચન પૂછે છે જ્યારે સેક્શન 141 સબસેક્શન 3 ઉપર ત્યારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આ 5th પોઈન્ટને સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપે છે. સો એટ ધેટ મોમેન્ટ યુ હેવ ટુ બી ક્લિયર ઇન યોર માઇન્ડ કે આ પર્ટિક્યુલર ક્લોઝ શું છે. આઈ હોપ તમને આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટની અંદર કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન નથી. રાઈટ? એમ આઈ ક્લિયર વિથ ધેટ? ઓકે, ઇફ યુ એની ડાઉટ ધેન લેટ મી આસ્ક. અને તમારે આ ચારે ચાર કેસ સ્ટડીને ધ્યાનથી રિફર કરવાના છે. જસ્ટ એક વખત જોઈ લો આને. પછીનો જે ટોપિક છે ઇન્ડેપ્ટનેસ ટુ ધ કંપની, સેકન્ડ પોઈન્ટ. આવી જાઓ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઉપર. સેકન્ડ પોઈન્ટ 10.5 કેસ સ્ટડી પછીનો. In indebtedness to the company or the subsidiary or its holding or associates or subsidiary of such holding company in excess of 5 lakhs or guarantee. હવે અહીંયા બે વાત કરી છે. પહેલા તમને indebtedness ની વાત કરી ને પછી guarantee ની વાત કરી છે. હવે એ સમજીએ indebtedness and guarantee. indebtedness and guarantee. 5th પોઈન્ટ નો આ સબ ટોપિક હતો, સબ ટોપિક A. હવે આપણે ભણીએ છીએ સબ ટોપિક B ઓફ ધેટ 5th પોઈન્ટ. અગેન મેઇન જે હેડિંગ છે એ ભૂલવાનું નથી. મેઇન હેડિંગ આ જ રહેશે. a person who or his relative or the partner. એ મેઇન હેડિંગ છે. એમાં A પોઈન્ટ આપણે સ્ટડી કર્યો. હવે આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ B પોઈન્ટ. રાઈટ? અગેન અહીંયા કંપનીની જે ક્રાઇટેરિયા છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાના છે કે મેઇન કંપની, એની હોલ્ડિંગ કંપની, એની સબસિડરી કંપની, એની એસોસિએટ કંપની અને એની હોલ્ડિંગની સબસિડરી કંપની. રાઈટ? ઓકે. એમાં indebtedness to the company, to this company for the amount exceeding 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. In indebtedness to the company or the subsidiary or its holding or associates company or a subsidiary company holding in excess of 5 lakh rupees. अच्छा. તો સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા તમને જે વાત કરવામાં આવી છે ધેટ્સ અગેન તમે 5 લાખ સુધીનું ઇન્ડેપ્ટનેસ હશે તો કોઈ વાંધો નથી. 5 લાખ ઉપર તમારી ઇન્ડેપ્ટનેસ જેવી વધશે
એવી તમે ડિસ્ક્વોલિફિકેશનને એટ્રેક્ટ કરશો. અહીંયા પણ જે તમને ડિસ્ક્વોલિફિકેશનની વાત કરવામાં આવી છે એ રિલેટિવની કરવામાં આવી છે, ઓડિટરની કરવામાં આવી નથી. એટલે કે કોઈ પણ કંપનીની હોલ્ડિંગ કંપની, સબસિડરી કંપની, એસોસિએટ કંપની ને હોલ્ડિંગ કંપનીની સબસિડરી કંપનીને ઇન્ડેપ્ટનેસ થશે કેટલા રૂપિયાની? 5 લાખથી વધારે. ઇન્ડેપ્ટનેસ એટલે કે મારે કંપનીને ચૂકવવાના થાય ડ્યુ ટુ એની રીઝન. Due to any reason, as an auditor, you are supposed to pay the amount to the company. You are indebted to the company, right? You become a debtors of that company. You become a debtors of that company. 5 લાખથી વધારે ની અમાઉન્ટ હશે તો એવા કેસમાં એટલે કંપનીના બુક્સમાં 5 લાખથી વધારે મારા ખાતે રિસીવેબલ બોલતા હશે અથવા મારા રિલેટિવના ખાતે અથવા મારા પાર્ટનરના ખાતે, પાર્ટનર અને ઓડિટરના ખાતે રૂપિયાનું પણ ઇન્ડેપ્ટનેસ હશે તો ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જશે. બટ ઇન કેસ ઓફ મારા રિલેટિવ જે કોઈ છે એના ખાતે 5 lakhs થી વધારે કંપનીના બુક્સમાં રિસીવેબલ બોલે છે, then I am supposed to disqualified, right? 5 લાખ થી વધવી ન જોઈએ લિમિટ. That is what the second clause is. થર્ડ ક્લોઝ ઉપર આવીએ. થર્ડ ક્લોઝ આ ઇન્ડેપ્ટનેસ ની વાત કરી હતી. એવી જ રીતે આગળ તમને જે વાત કરી છે third point, has give the guarantee or provide any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary or holding or associates or subsidiary of such holding company in excess of 1 lakh. હવે ગેરંટી ની વાત કરે છે અહીંયા. has give the guarantee, has given a guarantee or provided any security to a company, holding company, subsidiary company, associate company and holding subsidiary company for the amount in excess of 1 lakh rupees. For the amount in excess of 1 lakh rupees. તો આવા કેસમાં પણ એ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જશે. કોઈ પણ જાતની ગેરંટી આપી છે અથવા તો અહીંયા ઓર લખ્યું છે કોઈ પણ જાતની સિક્યુરિટી આપી છે. સર ક્યારે આપવી પડે? સપોઝ કોઈ કંપની છે, તમે ઓડિટર છો કંપનીના, કંપનીને લોનની જરૂર છે. હવે તમારી પર્ટિક્યુલર એટલી પ્રેસ્ટીજ છે કે તમને બેંક કોઈ દિવસ લોન આપવાની ના નહીં પાડે. તો તમે તમારી વાઈફને કહો છો કે જ્યાં જઈને ગેરંટી આપી દે. તમારી વાઈફ જઈને કંપની પર્ટિક્યુલર બેંકમાં જઈને ગેરંટી આપે છે, યસ આઈ એમ ટેકિંગ ધ ગેરંટી ઓફ ધ પર્ટિક્યુલર કંપની કે આ કંપની તમને પૈસા આપી જશે. તો એ ગેરંટીનો જે બોન્ડ સાઇન કરે છે એની વાઈફ, ઇફ that particular bond is exceeding the amount of 1 lakh rupees, એવા કેસમાં જે ઓડિટર છે એ ડિસ્ક્વોલિફાઈડ થઈ જશે. ગેરંટી ઓર સિક્યુરિટી, રાઈટ? આગળ વાત છે a person or the firm who whatever. અચ્છા, આ ટોપિક અહીંયા આનો કમ્પ્લીટ થયો. રિલેટિવ અને ડિરેક્ટરનો જે મેઇન હેડિંગની મેં તમને જે સબ ટોપિકની વાત કરી ત્યાં પૂરા થયા. મેઇનલી 3 ટોપિક આવ્યા સ્ટુડન્ટ્સ, ધ્યાન આપજો. પહેલો ટોપિક જે વાત કરી સિક્યુરિટીની વાત કરી 1 લાખ રૂપિયા વાળી. સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ અને સૌથી વધારે ક્વેશ્ચન એની અંદર જ આવે છે 1 લાખ રૂપિયા વાળો, જે ફેસ વેલ્યુ ઓફ સિક્યુરિટીની વાત હતી. સેકન્ડ જે તમને વાત કરવામાં આવી છે એ ઇન્ડેપ્ટનેસની વાત કરવામાં આવી છે. ધેટ ઇન્ડેપ્ટનેસ અમાઉન્ટની લિમિટ કેટલી આપી હતી? 5 લાખ રૂપિયા. અને પછી જે થર્ડ વાત કરવામાં આવી ગેરંટી અને સિક્યુરિટીની વાત કરવામાં આવી, એની લિમિટ શું આપવામાં આવી છે? 1 લાખ રૂપિયા. તો આ ત્રણે ત્રણ જે ક્લોઝ છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. સેક્શન 141 સબસેક્શન 3 ની મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લોઝ છે, રાઈટ? કે જેમાં પહેલા તમને ફેસ વેલ્યુ ઓફ સિક્યુરિટીની વાત કરવામાં આવી હતી, સેકન્ડ તમને ઇન્ડેપ્ટનેસની વાત કરવામાં આવી અને થર્ડ તમને ગેરંટી અને સિક્યુરિટીની વાત કરવામાં આવી, રાઈટ? આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ. આગળના જે કન્ટેન્ટ છે આપણે સ્ટુડન્ટ્સ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. આજના લેક્ચર માટે આટલી વસ્તુ આપણે રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ જે છે આગળ સેક્શન 141 સબસેક્શન 3 થી જ આપણે આગળ વધી નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર વધીએ છીએ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો એટલા માટે મેં થોડું સ્લોલી ગયો છું. હવે જે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આવે છે ઇટ વિલ બી ઓકે અને તમે એમાં કમ્ફર્ટેબલ રહેશો. હોમવર્ક ભૂલવાનું નથી, તમારે કેસ સ્ટડી રિફર કરીને આવવાના છે. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ તો કાલના લેક્ચરમાં મને આપે પૂછી લેવાના છે, રાઈટ? ઇન WhatsApp તમે મને પૂછી શકો છો કે તમારે કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો. આઈ હોપ આટલું સમજાવ્યા પછી તમારા કેસ સ્ટડી ક્લિયર થઈ જશે. તો મળીએ સ્ટુડન્ટ્સ on next lecture. Have a nice day to all of you. Thank you all.